ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ వి mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadi Naradi and all of the souls to rest in peace mass offered by Gadi Lucy Rani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Bogamari Karun Kumar, mass offered by Bogarugiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Valangni Raju and Madhimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreats and Construction, and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of Sri Divya to rest in peace, mass offered by family members. For deliverance from all evil bondages and for salvation of Sambhu Shivrao, Shanti, Karthik, and Venu, mass offered by family. For divine wisdom, protection, spiritual, physical well being, and for God's blessings upon Vinesh, Gracie, and Austin to fall in love with Jesus, to make good confession, and to be filled with the Holy Spirit anointing, mass offered by Samson. For God's protection and good job to Deepika, mass offered by Josna and family. For the conversion of souls, especially youth, and peace to the souls whom no one to pray, mass offered by Annapurna. For salvation and bright future of children, mass offered by Allapalakshmi. For good health and special intentions of Sister Justin Senapati, SJA. Thanks be mass for all the blessings we received and for good health, blessings upon job of Ravichandra, and for good health, good studies of Hilary, mass offered to Infant Jesus through Mother Mary by Lavanya. Thanks be mass to Almighty God for all the blessings received and for bright future of grandchildren, and for special thanks to Jesus for helping my daughter to finish her PhD, mass offered by Sarojini. Thanks be mass for all the blessings received and for bright future of grandchildren, mass offered to Sacred Heart of Jesus through Mother Mary by Jayama. Thanks be mass for the blessings received and for salvation of children, mass to Sacred Heart of Jesus through Mother Mary offered by Vasundhara. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for good health and business development, Mass offered to Jesus through Mother Mary by Kalpana. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for Holy Spirit anointing and spiritual growth of daughters and their families, Mass offered to Sacred Heart of Jesus by Samadhanam. For special intentions of Alam Anas Anastasiamma and Vijaya, and for the departed souls of Tirumala Reddy, Shaur Reddy, Annamma, Allam Thomas Reddy, Lakshmi, Celestinamma, mass offered by Allam Anastasiamma and Vijaya family members. For the departed soul of Mr. Rock Francis to rest in peace, mass offered by Angelina. For the departed soul of Mr. Rock Francis to rest in peace, mass offered by Gracie Francis. For good health and special intentions of Sister Rupanjoli Paricha SJA. स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं दैवजनुలకు సుస్వాగతం ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం దైవజనులకు సుస్వాగతం ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం యాజకుడు అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం యాజకుడు అర్పించిన
అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం. రారండి పాల్గొందము, త్వరగరారండి రక్షణ పొందుదము. రారండి పాల్గొందము, త్వరగరారండి రక్షణ పొందుదము. స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం. పునీత వేద సాక్షులు తమ రక్తమును క్రీస్తు కొరకు ఈ భూమి మీద ధారవోసిరి, అందువలన వారు శాశ్వతమైన బహుమతులను పొందిరి. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రభు మనందరికీ కూడా ఒక ప్రవక్త తన యొక్క సొంత గ్రామంలో కానీ పట్టణంలో కానీ గౌరవించబడడు లేదా అంగీకరించబడడు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభు తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఒక ప్రవక్తగా మనం జీవించాలంటే, దేవుని యొక్క మార్గంలో జీవించే ఒక వ్యక్తిగా ఈ లోకంలో ఉండాలి అంటే మనందరికీ కూడా ఖచ్చితమైనటువంటి విధముగా మన జీవితంలో కష్టాలు బాధలు ఎదురవుతాయని, ఇవన్నీ కూడా మనకు బాధాకరం అనిపించినప్పటికీ అవి మనకు నీతివంతమైన జీవితం జీవించడానికి దోహదపడతాయని మొదటి పట్టణంలో మనము వింటూ ఉన్నాం. వీటి ద్వారా మన యొక్క జీవితానికి కావాల్సినటువంటి సరైనటువంటి శిక్షణ దొరుకుతుంది. వాటిని బట్టి మనము ఒక మంచి జీవితం జీవించగలుగుతాం. మరి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు పునీత అగతా గారి సంస్మరణ చేసుకుంటున్నాం. వేదసాక్షులుగా మరణించినటువంటి అగతాను ఆదర్శంగా మనం తీసుకుందాం. ఎంతోమంది క్రీస్తు మార్గంలో నడుస్తున్నప్పుడు వారికి ఎలాంటి విపత్తులు, ఎలాంటి అడ్డంకులు వచ్చినా వారి యొక్క జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళగలిగారంటే కేవలం దేవుని యొక్క కృప. రెండవది, వాళ్ళు దేవుని పట్ల కలిగినటువంటి భయభక్తులు. మరి మన క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా మనం సమాజంలో జరిగే వాటికి ఎన్నో సందర్భాల్లో భయపడుతూ సమాజానికి తగ్గట్టుగా జీవించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. కానీ పునీతుల్లాగా జీవించాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అని మరి క్రీస్తు ప్రభువే మనకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణని ఈరోజు మనకు దివ్య బలి పూజ ద్వారా దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు. కావున మన యొక్క జీవితంలో చేసినటువంటి తప్పిదములను, పాపములను దేవుని గుర్తు చేస్తూ ప్రభు నుంచి పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపను మన్నించి మనల్ని నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, కన్యకయును వేదసాక్షినైన పునీత అగత మా కొరకు నీ కరుణను అర్థించునుగాక. ఆమె
నిర్మలమైన కన్యత్వపు జీవితమును జీవించుటలోను, వేదసాక్షి మరణమును పొందుటలోను మహాసాహసమును ప్రదర్శించి మీ కృపకు పాత్రురాలయ్యను. కావున ఆమె విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున మేము మా క్రైస్తవ జీవితపు పిలుపునకు విలువకును ఉపయుక్తముగా జీవించుచు మరణించు క్షణం వరకును నీకు సాక్షులముగా ఉండు భాగ్యమును అనుగ్రహింపము. మీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము హెబ్రీలకు వ్రాయబడిన లేఖ 12వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు మరియు 11వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు. మొదటి పట్టణము హెబ్రీలకు వ్రాయబడిన లేఖ 12వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు మరియు 11వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు. మీరు పాపముతో పోరాడుటలో ఇంకను రక్తము చిందునంతగా ఎదిరింపలేదు. పుత్రులుగా మీకు ఆయన చెప్పిన ఈ ప్రోత్సాహకరములగు మాటలను మరచితిరా? కుమారుడా, ప్రభువు నిన్ను శిక్షించినప్పుడు శ్రద్ధ వహింపుము. ఆయన నిన్ను మందలించినప్పుడు నీవు నిరుత్సాహపడకుము. ఏలయనా దేవుడు తాను ప్రేమించు వానిని శిక్షించును, తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును. క్రమశిక్షణ గురించి మీరు బాధలను భరించవలయును. ఏలయనా దేవుడు మిమ్ము తన కుమారులనుగా భావించుచున్నాడు. తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడు ఎవడు? మనము శిక్షింపబడినప్పుడు మనకది దుఃఖకరముగానే తోచును, కానీ సంతోషకరము కాదు. కానీ తదనంతరము అట్టి దండనచే క్రమశిక్షణ పొందినవారు నీతిమంతమైన జీవితమును బహుమానముగా పొందుదురు. కుంటుపడిన మీ చేతులను, పట్టు తప్పిన మీ మోకాళ్లను దృఢముగా నిలబెట్టుడు. కుంటుపడిన కాలు శక్తివిహీనము కాకుండా స్వస్థత పొందుటకు రుజుమార్గములనే అనుసరింపుడు. తోటి ప్రజలతో ప్రశాంత జీవితమునకై ప్రయత్నింపుడు. పవిత్రమైన జీవితమును గడుపుటకై యత్నింపుడు. అది లేక ఎవరునూ ప్రభువును దర్శింపలేరు. దేవుని అనుగ్రహమును పొందుటలో ఎవరునూ తప్పిపోకుండునట్లు జాగ్రత్త వహింపుడు. చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులైపోకుండునట్లు జాగ్రత్త పడుడు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు. బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. అబ్రహామును పిలిచావు. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక.
6వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 1 నుంచి 6 వరకు. ఆయన అక్కడి నుండి బయలుదేరి తన పట్టణమునకు వచ్చెను. శిష్యులు ఆయనను వెంబడించిరి. విశ్రాంతి దినమున ప్రార్థనా మందిరములో ఆయన బోధింప ఆరంభించెను. ఆయన బోధనలను వినుచున్న జనులు ఆశ్చర్యపడి, ఈయనకు ఇవి అన్నీ ఎట్లు లభించినవి? ఈయనకు ఈ జ్ఞానం ఎట్లు కలిగినది? ఈయన ఇట్టి అద్భుత కార్యములను ఎట్లు చేయుచున్నాడు? ఈయన వడ్రంగి కాడా? మరియమ్మ కుమారుడు కాడా? యాకోబు, యేసేపు, యూదా, సీమోను అను వారల సోదరుడు కాదా? ఈయన అక్క చెల్లెండు మన మధ్య ఉన్నవారు కారా అని చెప్పుకొనుచు తృణీకరించిరి. ప్రవక్త తన పట్టణమునను బంధువుల మధ్యను తన ఇంటను తప్ప ఎచటనైనను గౌరవింపబడును అని యేసు వారితో పలికెను. ఆయన అచట కొలది మంది వ్యాధిగ్రస్తులను తాకి స్వస్థపరిచెను. కానీ మరి ఏ అద్భుతమును అచట చేయజాలకపోయెను. వారి అవిశ్వాసమునకు ఆశ్చర్యపడి ఆయన పరిసర గ్రామములకు వెళ్ళి ప్రజలకు బోధింపసాగెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపం క్షమింపబడును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మొదటి పట్టణాన్ని, సువిశేష పట్టణాన్ని మనం ఆలకించినట్లయితే, మొదటి పట్టణంలో ప్రత్యేకంగా దేవుడు మనందరినీ కూడా శిక్షించినప్పుడు అది కేవలం మనకు ప్రోత్సాహకరమైనటువంటిదిగా, లేదా మనం బలపడువంటిదిగా, లేదా నీతిమంతులుగా మార్చేటటువంటి శిక్షణ ప్రభువు నుంచి మనకు లభిస్తుంది అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. అందుకే అదే వాక్యంలో మన వాక్యాన్ని చదివినట్లయితే 4 మరియు 5 వచనాల్లో, ఇంకా మనము యేసుక్రీస్తు కోసం రక్తం చిందించినంతగా మనల్ని మనం తయారు చేసుకోలేదు. అందుకనే ఈ లోక జీవితంలో మనకు కష్టములు, బాధలు ఎదురైనప్పుడు అవి కేవలం కొద్ది సమయం మనకు దుఃఖకరముగా తోచినా, దానివల్ల ప్రభు నీతివంతమైన జీవితాన్ని మనకు బహుమానంగా ఇస్తాడు అనేటువంటి వచనాన్ని మనము విని ఉన్నాము. మరి యొక్క నీతివంతమైన జీవితం మనం పొందుకోవడానికి మరి ఈ శిక్షలన్నీ కూడా, లేకపోతే ఈ కష్టాలు అనుభవించవలసిన పరిస్థితి మన మధ్య ఉంటుంది అని దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి ఈ ప్రస్తుత జీవితంలో మనకు ఇలాంటివి ఎన్నో ఎదురైనా, ఎలాంటి కష్టములు ఎదురైనా ధైర్యముగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక విషయమును మనకు ప్రభు వీటి ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. మీకు అనిపించవచ్చు, ఫాదర్ గారండి, మాకు కావాల్సిన కష్టాలు మా జీవితంలో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఇంకా మాకు తర్ఫీదునిచ్చేటటువంటి శిక్షణ ప్రభువే ఇస్తే ఇంకా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనలు వస్తూ ఉండవచ్చు. కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ వచ్చేటటువంటి కష్టాలు, బాధలు మనకు ఎన్నో సందర్భాల్లో చాలా బాధాకరంగా అనిపించినప్పటికీ ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత, లేకపోతే మనం జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాత గతాన్ని చూసుకుంటే అవన్నీ కూడా మన మంచికే జరిగాయి, లేదా వాటి వల్ల నా జీవితంలో మార్పు వచ్చింది, వాటి వల్ల నేను ఈరోజు ఈ విధంగా ఉన్నాను అనేటువంటి మాటలు కూడా మనము గమనిస్తూనే ఉంటాం. మరి కావున మన యొక్క జీవితంలో మనము ఇలాంటి ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలంటే, వీటిని మనం ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా వెళ్ళాలంటే, ఎంతోమంది పునీతుల యొక్క ఆదర్శాన్ని తీసుకోవాలి. ఎంతోమంది పునీతులు వేద సాక్షులుగా క్రీస్తు కోసం మరణించారు. వారి యొక్క ప్రాణాలను ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వెనుకంజ వేయలేరు, ఎప్పుడు కూడా ముందుకే వెళ్ళారు. ఆ యొక్క పునీతులకు, వేద సాక్షులకు తెలుసు, మరి కొద్ది నిమిషాల్లో నేను మరణించబోతున్నాను, నా జీవితం ఇంతటితో ముగించబోతుంది, జీవించాలనే తపన, ఆశ మనందరిలో కూడా ఉంటుంది. కానీ ఆ ముగించబోయేటటువంటి జీవితాన్ని కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా కూడా పట్టించుకోలేదు. కారణం, వాళ్ళకు తెలుసు క్రీస్తులో వాళ్ళు మరణించబోతున్నారు. యేసు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే ఈ లోకంలో జీవించి శిలువ మీద మరణించి మనకు రక్షణ ఇచ్చి
తదుపరి ఆ యొక్క మరణమును జయించి మనకు నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు, లేదా మనకు నిత్య జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా క్రీస్తులో మరణించబోతున్న మనము క్రీస్తు యొక్క నామం చొప్పున మన యొక్క జీవితాలను త్యాగం చేసినప్పుడు, మరణించినప్పుడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అదే క్రీస్తు ప్రభు మనల్ని నిత్య జీవితాన్ని ప్రసాదించి నిలబెడతాడు. అందుకని మనము ఎన్నో సందర్భాల్లో వాక్యంలో వింటూ ఉంటాం, నా కొరకు ఎవరైతే తన ప్రాణాన్ని కోల్పోతాడో దాన్ని దక్కించుకుంటాడు, ఎవరైతే తన ప్రాణాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో దాన్ని కోల్పోతాడు అని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. కావున ఇక్కడ మనం దేవుని కోసం ప్రాణం ఇవ్వాలి, లేదా దేవుని కోసం మనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చచ్చిపోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం కాదు. అలాంటి సందర్భాలు ఎదురైనా మనం ధైర్యంగా ఉండాలి అని ప్రభు నేర్పిస్తున్నారు మొట్టమొదటిగా. రెండవదిగా, మరణం సంభవించే అవకాశం మనకు లేకపోతే చిన్న చిన్న కష్టాలు బాధలు రావచ్చు, కనీసం వాటిని క్రీస్తు కోసం భరించేటటువంటి ఒక వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండగలిగితే, నాకు ఈ కష్టం వచ్చిందండి, నాకు ఈ బాధ వచ్చింది, దాన్ని నేను ప్రభు కోసం నేను భరిస్తాను, దాన్ని తట్టుకోగలుగుతాను, నాకు ఆ ధైర్యం కావాలి అని ఒక ఆలోచన కలిగి ఉంటే చాలండి, మనం క్రీస్తు కోసం జీవించే వ్యక్తులుగా మారగలుగుతాం. కానీ ఈరోజు సూసేపట్నంలో ప్రభు ఎంతో చక్కటి ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన యొక్క జీవితాన్ని కేటాయించి తను బోధిస్తూ ఉండగా, స్వస్థతలు చేస్తూ ఉండగా, తన పరిచర్యను ఎన్నో ప్రదేశాలు చేస్తూ ఉండగా అక్కడ చూస్తున్న ప్రజలు మాత్రం తనను అంగీకరించడం లేదు. తనలో ఉన్నటువంటి మంచి క్రియలు చూసినప్పటికీ, తను చెప్పిన మాటలు మంచివే అని తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళు అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఎందుకు సిద్ధంగా లేరు అంటే వాళ్ళు కేవలం మానవ దృక్పథంతో చూస్తూ ఉన్నారు, మానవుల యొక్క ఆలోచనతో చూస్తూ ఉన్నారు. అదేమిటంటే, ఇతను వడ్రంగి కుమారుడు కాదా, వీళ్ళ అక్కచెల్లెలు మన దగ్గర లేరా, వీళ్ళ అన్నదమ్ములు మన దగ్గర లేరా, మనతో తిరిగిన వాడు కాదైనా ఈరోజు ఎట్లా తయారయ్యాడు, మరి ఈ విధంగా ఏ విధంగా చేస్తున్నాడు, ఇది సాధ్యమా, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాడు? వీటిని మనం రెండు విధాలుగా ఆలోచించవచ్చు. ఒకటి, మానవ దృక్పథంతో తను చేసినవన్నీ కూడా సరైనవి కాదు అని చెప్పే ఆలోచన అయినా ఉండాలి, లేదా అతను మంచి చేశాడు వీళ్ళు చేయలేకపోయారు అనేటువంటి అసూయ అయినా ఉండాలి. ప్రియ సోదరి సోదరులు, అందుకే ప్రభు చెప్తున్నారు, ఏ ప్రవక్త అయినా తన సొంత పట్టణంలో, తన యొక్క బంధువుల మధ్య, తన ఇంట గౌరవించబడడు, మిగతా ప్రదేశాల్లో అన్ని చోట్ల కూడా గౌరవించబడతారు. మరి మనము గమనించుకుంటే ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖున 3 రోజుల క్రితం మనము కాన్సక్రేషన్ డేగా మనము పిలుచుకొని ఒక పండుగ చేసుకున్నాం, లేదా క్రీస్తును దేవాలయంలో కానుకగా సమర్పించేటటువంటి ఒక పండుగను చేసుకొని ఉన్నామండి. క్రీస్తు ప్రభువు దేవాలయంలో మరి తల్లి జోజప్పల ద్వారా సమర్పించబడుతున్నారు. మరి ఈరోజు మన మధ్య ఎంతోమంది గురువులు, కన్యాస్త్రీలు చూస్తున్నారు, వాళ్ళ జీవితాన్ని క్రీస్తు కోసం పక్కకు పెట్టడం. కాన్సక్రేషన్ అనగా నథింగ్ బట్ దేవుని కోసం మన జీవితాలను ప్రత్యేకంగా కేటాయించడం. ఆ విధంగా మానవులమైన మనమందరం కూడా జ్ఞానస్నానం ద్వారా క్రీస్తు కొరకు జీవించే వ్యక్తులుగా ఈ లోకంలో ఉంటున్నామండి. ఎన్నో మంచి పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మనకు ఎన్నో సందర్భాల్లో సాతాను చేత శోధించబడినా, ఎన్నో సందర్భాల్లో ఈ లోకపు ఆశలకు గురైనా మనకు తెలియకుండా మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ ఎప్పుడు కూడా మంచి చేయాలి, లేకపోతే ఇతరులకు సహాయం చేయాలి, నేను బతికిన రోజులు ఇతరులు గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన ప్రతి మానవుడికి కూడా సర్వసాధారణంగా ఉంటుంది. కానీ నీవు నేను గమనించాలి, ఈ లోకంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నువ్వు మంచి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, నువ్వు కావాలనుకున్నా వద్దనుకున్నా నీకు ప్రవక్తగా లేదా వేద సాక్షి మరణం పొందే విధంగా ఖచ్చితంగా రాళ్ళు అన్ని కోణాల్లో నీ మీద పడుతూనే ఉంటాయి. నువ్వు ఏ కోణమన్నా చూసుకో. నువ్వు మంచి చేసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు, నీతి నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, నిజాన్ని నిజముగా చెప్తూ ఇది అబద్ధాన్ని అబద్ధముగా బయటకు ప్రపంచానికి చూపెడితే ఎవ్వరు కూడా అంగీకరించరు. ఎందుకు అంగీకరించారంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మానవులు వాళ్ళ యొక్క సొంత ఆలోచనలు జరగాలి,
వాళ్ళ యొక్క స్వార్థపూరితమైనటువంటి పనులు జరిగిపోవాలి. వాళ్ళ యొక్క పనులు జరిగిపోవడానికి ఎవరైనా సరే ప్రవక్తగా అడ్డు నిలబడితే తనకు మరణం తప్పదు, లేదా రాళ్ళ దెబ్బలు తప్పదు, లేదా అవమానాలు తప్పదు, లేకపోతే ఎన్నెన్నో మాటలతో పూసుగుచ్చి మాటలతో వాళ్ళని ఎన్నో విధాలుగా తిరస్కరించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇది కొత్తదైతే కాదు, లేకపోతే ఎప్పుడు విననిది కాదు. ఇది క్రీస్తు ప్రభువుకు స్వయంగా జరిగింది. నేనే సత్యం, నేనే జీవం, మార్గం అని ప్రభువు చెప్పాడు. ఎవ్వరూ వినలేదు. అద్భుతాలు చేశాడు, దేవుని కుమారుడుగా తెలియజేశాడు, మంచి నేర్పించాడు, తప్పుని తప్పుగా పరిసయ్యులకు ధర్మశాస్త్ర బోధలకు చూపించాడు. పరిసయ్యులు ఎన్నో సందర్భాల్లో ప్రభువులో ఏదో ఒక సందర్భం దొరకపోడా, ఏదో ఒక మాటలో తప్పు దొరలదా పట్టుకుందాం, అతను దొరికితే చాలు తన్ని ముగించేయాలి, తన యొక్క జీవితాన్ని పూర్తిగా మటుమాయం చేయాలి. కారణం ఎందుకంటే తను సత్యానికి నిలబడుతున్నాడు. ప్రభువే స్వయంగా చెప్తున్నారండి యోహాను సువార్త 8:44, సాతానులో సత్యం అనేది ఉండదు, ఆ సత్యం ఉన్న వానికి తెలుసు ఆ పక్కన వ్యక్తికి అసత్యం ఉందని. కానీ అసత్యముగా జీవిస్తున్న వ్యక్తికి కూడా తెలుసు ఈ యొక్క సత్యముగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తి ఇక్కడ ఉంటే నాకు ఇబ్బంది, ఈ యొక్క సత్యముకి నిలబడే వ్యక్తి ఉంటే రేపు పొద్దున నాకు ఏదో సందర్భంలో కష్టాలు తప్పవు. కావున సొంత లాభాల కోసం, స్వలాభాల కోసం మాటలు మార్చి, లేకపోతే ఇబ్బందులు పెట్టి ఏదో విధంగా మనుషులు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. ఇది ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. ఈరోజు ఎదురయ్యేది కాదు, వచ్చే సంవత్సరాలకు కూడా మనిషి జీవించినన్న కాలం సత్యానికి నిలబడే వ్యక్తికి కష్టాలు తప్పవు. కానీ ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మరి ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు అవును ఫాదర్ గారండి, మేము కూడా ఎన్నోసార్లు మంచి చెప్పినప్పుడు మమ్మల్ని ఎన్నో అన్నారు, తిట్టారు, గొడవ చేశారు, అది ఇది, ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క మానవులైనటువంటి వీళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మనుష్య కుమారుడుగా గుర్తించలేకపోయారు, గుర్తించలేరు కూడా. ఎందుకంటే ఇతను వడ్రంగి కుమారుడు కాదా, ఇతను సోదరులు మన మధ్య లేరా, వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇతను కాదా, ఇతను సాధారణమైన వ్యక్తి ఏ విధంగా చేయగలుగుతున్నాడు, ఇది అసంభవం. ఒకవేళ చేస్తే దెయ్యాల శక్తితోనే చేసి ఉండాలి, లేకపోతే మోసమైనా చేసి ఉండాలి, వీడికి ఎలా ఇది సాధ్యమవుతుంది అని మనుషులు కూడా మన గురించి ఎన్నో సందర్భాల్లో మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. మరి ముఖ్యంగా మనకున్నటువంటి యొక్క అదృష్టం ఏంటంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రజల మధ్య ఎవరి మధ్య అయితే జీవిస్తున్నావో నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు లేనప్పుడు నీ గురించి వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుకోవడం. సో దీన్ని అదృష్టంగా భావించాలి. నువ్వు వాళ్ళ నుంచి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ గమనించుకోవచ్చు, మన గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళు ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా, ఎన్ని చేసినా, ఎన్ని ప్రణాళికలు వేసినా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, క్రీస్తుకు సాక్షిగా జీవించాలంటే పునీత అగతా గారు కావచ్చు, పునీతులందరూ కావచ్చు, ఎంతోమంది వేద సాక్షి జీవితాన్ని పొందుకున్నారు. అందుకని ఈరోజు ప్రభు మనందరికీ కూడా నేర్పిస్తున్నారు. అక్కడ ప్రభు చాలా కొంతమందికి మాత్రమే స్వస్థత చేయగలిగాడు, మిగతా వాళ్ళకి చేయలేకపోయాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళలో విశ్వాసం లేదు. మరి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇది బైబిల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ప్రభువును అలా బోధిస్తుండగా ఈ లోకంలో సమాజంలో జీవిస్తున్న మనల్ని కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో పోలుస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. మన బంధుమిత్రులు కావచ్చు, లేకపోతే మన కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు, మన స్నేహితులు కావచ్చు, మనం జీవిస్తున్న వ్యక్తులు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే సర్వసాధారణంగా పోల్చి చూడడం అనేది మానవులకు ఉన్నటువంటి లక్షణం. ఈ వ్యక్తి ఏ విధంగా చేశాడు, వాడికి ఇంతకుముందు ఇది రాదు, మరి ఇది ఎలా వచ్చు, మరి ఇది ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు, ఇవన్నీ కూడా ఏదో కొన్ని రోజులు నటన, లేకపోతే ఇది కేవలం షో అనేటువంటి మాటలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా సర్వసాధారణం. కానీ ఎవరైతే వాటిని చూసి కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తారో అదే మన యొక్క జీవితం యొక్క శిలోవ మార్గం. మరి విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఏంటంటే, ఈ లోకంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రజలు కూడా ఒక గురువు ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడ్డాడంట, ఇంకొక గురువు తక్కువగా ఆశీర్వదించబడ్డాడంట. ఇది ఎవరో చెప్పరు, గురువులే ఎన్నో సందర్భాల్లో ప్రజలకు చెప్తున్నారు ఈ రోజుల్లో. అదేంటంటే, ఆ ఫాదర్కి అభిషేకం లేదు, ఈ ఫాదర్కి ఎక్కువ అభిషేకం ఉంది, ఆ ఫాదర్కి శక్తి లేదు, నాకు ఎక్కువ శక్తి ఉంది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా గుర్తించాలి,
ఆ ఫాదర్ని, ఈ సిస్టర్ని అభిషేకించింది దేవుడే, మనుషులైతే కాదు. ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఎవరికి అభిషేకం ఇవ్వడు, అది జరగదు. ఏ గురువు అయినా అభిషేకించబడి ఉన్నాడు అంటే ఆ యొక్క అభిషేకం దేవుని యొక్క అభిషేకమని, దేవుడు అభిషేకిస్తే ఆ యొక్క అభిషేకంలో తారతమ్యాలు ఉండదు. ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు దీన్ని దయచేసి గమనించాలి. దేవుడిస్తున్నటువంటి అభిషేకంలో తారతమ్యాలు ఉండదు. దేవుడు ఏ సందర్భంలో కూడా తారతమ్యాలు చూపించడు. సమాజాన్ని మీరు ప్రకృతిని గమనించండి. మనకి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి సూర్యరశ్మి, ఆ యొక్క వెలుతురు ఏదైతే ఉందో, ఆఫ్రికా వాళ్ళకి 10% ఎక్కువ వెలుగు, ఇండియా వాళ్ళకి నల్లగా ఉన్నారు కాబట్టి కొద్ది తక్కువ వెలుగు, చైనా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ వెలుగు, తారతమ్యం లేదు. మనకి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి గాలి, ఆక్సిజన్ అందరికీ కూడా సమానంగా ఉంది, చివరికి జంతువులతో సహా. ఓకే, ఇంట్లో పెరుగుతున్న కుక్కకి ఎక్కువ ఆక్సిజన్, రోడ్లో పెరుగుతున్న కుక్కకి తక్కువ ఆక్సిజన్, ఏసీలో పెరుగుతున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ లేదు. ఇవ్వబడినటువంటి గాలి, వెలుతురు, నీరు అన్నీ కూడా దేవుడు స్వయంగా ప్రకృతిని అద్భుతంగా సృష్టించాడు. మీ అందరికీ కూడా ఆది కాండాన్ని మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మనం ధ్యానిస్తే దేవుడు ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా గమనించుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఒకరోజు చేసిన తర్వాత ఇది చాలా బాగా ఉంది, ఆ తర్వాత అది మొదటి రోజు, రెండవ రోజు నక్షత్రాలు, ఇది అది దాన్ని చూశాడు, చివరిన ఇది రెండవ రోజు. తన కన్నులకు మంచిగా అనిపించింది. అనగా దేవుడి యొక్క సృష్టి అద్భుతమైనది, ఎంతో చక్కగా చాలా జాగ్రత్తగా చేశాడు. మరి అవన్నీ పక్కన పెడితే, ప్రకృతిని పక్కన పెడితే, దేవుని చేత అతి అద్భుతంగా చేయబడినటువంటి సృష్టి ఏంటంటే మానవ జీవితం. మనమందరం కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులుగా మనం పరిగణించుకోవాలి. కారణం ఏంటంటే నీవు నువ్వు నల్లగున్నా తెల్లగున్నా, ఆఫ్రికాకు సంబంధించిన, తెలంగాణకు సంబంధించిన, ఆంధ్రాకు సంబంధించిన మనమందరము కూడా దేవుని చేత సృష్టించబడినటువంటి వ్యక్తులం. ఇది అనిల్ ఫాదర్ చెప్తే నిజం అనేది కాదు, ఇది బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సత్యము. ఆ యొక్క ప్రభువు సత్యాన్ని గ్రహించండి అని ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తున్నారు. మరి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభువు మనందరినీ కూడా అతి అద్భుతంగా సృష్టించినప్పుడు, అన్నీ కూడా మనకు సమానంగా ఒసిగినప్పుడు తన యొక్క అభిషేకంలో ఎలాంటి తారతమ్యాలు ఉండదు. ప్రజలారా దయచేసి గమనించండి. ఆ ఫాదర్తో ప్రేయర్ చేయించుకుంటేనే అభిషేకం వస్తుంది, వేరే ఫాదర్తో అభిషేకం ప్రేయర్ చేయించుకుంటే అభిషేకం రాదు. ఇది మనుషులకు ఉన్నటువంటి అపోహలు కావచ్చు, లేకపోతే గురువులు చేసేటటువంటి ఆ యొక్క టెక్నిక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే గురువులు చేసేటటువంటి ఆలోచనలు కావచ్చు. గురువులు చెప్పినా, ప్రజలు చెప్పినా నీవు గమనించవలసింది గురువుల మాటలు, ప్రజల మాటలు కాదు, దేవుని మాటను గ్రహించాలి, దేవుని యొక్క సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను ఒక గురువుగా ఈ మాటలు చెప్తే నీ యొక్క మాటలకున్న విలువ కేవలం నేను 70 ఏళ్ళు బతికితే 70 ఏళ్ళ వరకే ఉంటుంది. నేను చచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క మాటకు విలువ ఉండదు. ఒకవేళ పలానా అనిల్ ఫాదర్ ఒక 80 ఏళ్ళ క్రితం చెప్పాడు అని చెప్పినా దాన్ని ఎవడు లెక్క చెయ్యడు. అనగా మానవుల యొక్క మాటలకు కేవలం బతికున్న రోజులు మాత్రమే విలువ ఉంటుంది, మనం చచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క మాటలకు విలువ ఉండదు. కానీ క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పిన మాటలను గ్రహించే వాళ్ళు, ఇది 2000 సంవత్సరాలు కాదు, 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్కు వెలుగునిస్తూనే ఉంటుంది. కీర్తనకారుడు 119వ అధ్యాయం 105వ వచనంలో పలుకుతున్న విధంగా, ఇదిగో దేవుని యొక్క మాట నా యొక్క పాదములకు దీపము. అనగా దేవుని మాట యొక్క వెలుగులోనే మనం జీవించగలుగుతామండి. నేను ఈరోజు ఎన్నో చెప్తాను, మీరు దాన్ని తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు, నా మాటలకు విలువ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, అది కాదు ముఖ్యం. నా మాటలు ఆలకించాలనేది కాదు, నా మాట ఆలకించరే అనేటువంటి గర్వం కాదు. ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము, నేను చెప్పే విషయము, దేవుని యొక్క మాటను మనం ఆలకించాలి. కానీ దేవుని యొక్క మాట నువ్వు చెప్పినప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కావచ్చు, మీ బంధుమిత్రులు కావచ్చు, మీ కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు, ఎవరు అంగీకరించరు. అదే విషయాన్ని ఈరోజు సువిశేషపట్నం ప్రభువే చెప్తున్నాడు. ఏ ప్రవక్త కూడా తన సొంత గ్రామములో, తన యొక్క సొంత కుటుంబములో ఎప్పుడు కూడా అంగీకరించబడడు, నిరాకరించబడతాడు. అలా చెప్పేసి క్రీస్తు ప్రభు అక్కడితో తన యొక్క పరిచర్య ఆపలేదు. పరిసయ్యులు, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు తప్పులు వెతుకుతున్నారని తన యొక్క పరిచర్య ఆపలేదు.
వీళ్ళు నన్ను చంపుతున్నారు, చంపాలనుకుంటున్నారనే ఆలోచన వచ్చి భయపడి క్రీస్తు ప్రభు తన పనిని ఆపలేదు. అంతేకాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సిలువను మోస్తున్న సమయంలో కూడా నేను అలసిపోయానండి, నన్ను మీరు బాగా కొట్టారు, నాకు చేత కాదు, ఇంక నేను కింద పడుకుంటాను, అక్కడ పడుకొని యాక్టింగ్ చేయలేదు. అతని కష్టం అనిపించినా లేచాడు, సిలువను ఎత్తుకున్నాడు. ఒకటోసారి, రెండోసారి, 3 సార్లు కింద పడినా సిలువను మాత్రం ఆపలేదు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మార్కు సువార్త 8:24 వాక్యం పలుకుతున్న విధంగా, నన్ను వెంబడించాలనుకున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా తనను తాను తగ్గించుకొని సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించాలి. మరి ఈ లోకంలో మనందరికీ కూడా వేరువేరు సందర్భాల్లో, వేరువేరు పరిస్థితుల్లో సిలువలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఆ సిలువను ఎత్తుకోవడానికి మనం సంసిద్ధంగా ఉన్నామా? లేకపోతే నన్ను వాళ్ళు తిడుతున్నారు, నా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు, నన్ను మంచి పని చేయనివ్వడం లేదు, లేకపోతే నేను మంచి చేసినా వాళ్ళు నా గురించి చెడుగానే చెప్తున్నారు అనే అపోహలతో, బాధలతో కృంగిపోయి ఏ పని చేయకుండా ఉంటున్నావా? ఇది మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎవరు ఏమనుకున్నా, ఎవరు ఎన్ని ప్రణాళికలు వేసినా, నీవు నమ్ముకున్నటువంటి దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు అనే ఒక ఆలోచన నీలో నాలో ఉంటే, నువ్వు నమ్ముకున్నటువంటి ఆ యొక్క దేవుడు ఆ యొక్క వాక్యము చొప్పున నేను నడిపిస్తాడు అని ఒక నమ్మకం ఉంటే, తనే చెయ్యి పట్టి నిన్ను ఎప్పుడు కూడా చెయ్యి విడవకుండా నడిపిస్తాడని ఒక గొప్ప విశ్వాసం నీలో నాలో ఉంటే, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, 1 సంవత్సరం కాదు, 10 సంవత్సరాలు కాదు, 20 సంవత్సరాలైన తర్వాత కూడా ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సత్యం ఎప్పటికీ గెలుస్తుంది. అసత్యం మనకు కనిపించడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు చాలా గెలుపు పొందుకున్నట్టుగా ఎదగచ్చు, చాలా ఎదిగిపోతుంది. కానీ అసత్యం కుప్పకూలిపోతుంది. కానీ సత్యం ఈరోజు కాదు, ఎప్పటికైనా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే సత్యం ఎవరో కాదు, క్రీస్తు ప్రభువే సత్యం. యోహాను 16:4 ప్రకారం, నేనే సత్యం, నేనే జీవం, నేనే మార్గం. మరి ప్రభువే అంత స్వయంగా చెప్తున్నప్పుడు, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఈ లోకంలో ఎదురయ్యే వీళ్ళందరూ కూడా, వీడు వడ్రం కుమారుడు కాదా, వీడు బాగా పాటలు పాడుతుండే, ఇంతకుముందు పాడలేదు, వీడు దేవుని సేవ చేస్తున్నాడే, వీడు ఇంతకుముందు చెడు పనులు చేశాడు, ఈ గురువు ఏం పెద్ద వాక్యం చెప్పేవాడు కాదే, ఇప్పుడు చెప్తున్నాడే, ఇలాంటివి ఆలోచనలు ప్రజలు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. మాట్లాడనివ్వండి, కానీ మనం చేయవలసిన మంచి పనిని ఆపకూడదు. నిరాశ వస్తుందా? భయపడద్దు. చేయనివ్వట్లేదా? భయపడద్దు. అడ్డుపడుతున్నారా? భయపడద్దు. ఎందుకంటే మన హృదయంలో, మన మనస్సుల్లో మంచి కార్యం చేయాలనేటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగించిన దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూనే ఉంటాడు, మనల్ని ఎన్నటికీ కూడా వదిలిపెట్టాడు. అందుకే మనం పాడుతూ ఉంటాం కదా అండి, నడిపిస్తాడు నా దేవుడు, శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు. ఈ యొక్క శ్రమలో కూడా మన ప్రభును విడవడు. ప్రజలందరూ విడిచిపెడతారు, కానీ మనం భయపడినాక అదే విషయాన్ని మొదటి పట్టణంలో మనం విన్నాం. అదేంటంటే, మొట్టమొదటిగా దుఃఖకరంగానే అనిపిస్తుందండి, బాధగా అనిపిస్తుంది, ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది. కానీ దాని ద్వారా దేవుడు నిన్ను మలచి మారుస్తున్నాడు, నీతివంతమైన జీవితాన్ని బహుమానంగా ఇస్తాడు. ఆ బహుమానం తీసుకోవాలంటే ప్రజలు నన్ను నలిపివేసినా తిరిగి లేవాలి, ప్రజలు కొట్టినా తిరిగి లేవాలి, ప్రజలు అవమానించినా తిరిగి లేవాలి. క్రీస్తు కోసం బతికిన రోజులు జీవించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. క్రీస్తు ప్రభు మనల్ని, మన కుటుంబాన్ని దీవించాలని ప్రార్థన చేద్దాం. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్.
సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము సమర్పించి కానుకలను మీ ఆశీస్సులతో పవిత్ర పరపము. వేద సాక్షి అయిన పునీత అగతాని తన మీద గల ప్రేమ వలన అన్ని విధములైన శారీరక హింసలను సహింపగల శక్తిని కలిగి ఉండెను. మీ కృప ద్వారా మా హృదయములు మీ ప్రేమతో ప్రజ్వరిల్లినట్లు కరుణింపము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ పావన పిత సర్వశక్తి నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీ కృతజ్ఞత ఆవందనం చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మ రక్షణదాయకము. ఏలైనా వేద సాక్షి అయిన పునీత అగత క్రీస్తు వలె నీ నామ మహిమ కొరకు తన రక్తమును దారవోసెను. ఈ విధముగా అతని మరణమునందు నీ మహాకార్యములు ప్రత్యక్షమగుచున్నవి. బలహీనులకు నీ శక్తి నొసగి నీ పరిపూర్ణతను రుజువు చేయుచున్నావు. మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా వారు మీకు ఉత్తమ సాక్షులుగా ఉండినట్లు అనుగ్రహించుచున్నావు. కావున స్వర్గపు శక్తులతో ఏకమై మేము భూమిపైనున్న నిన్ను నిరంతరము పూజించుచు నీ ఘనత నెల్లప్పుడూ స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమైనవి మా కొరకు మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞత ఆనందం చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరం పాత్రను అందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత ఆనందం చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రం. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవనసు అప్పమును రక్షణ పాత్రను మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖం నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరక్తములందు పాలువారు మగుమము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీశ్రమ జ్ఞాపకం ఉంచుకొను. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయము. ఉత్థాన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరును, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనతెలుగు మరిమాతతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తులతోనూ, పునీత అర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఆడ్మిరస్ గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగం దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా,
పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమను కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన యొక్క రక్షకుడు మనకు స్వయంగా నేర్పించిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనవక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువాన్ని కీడులను మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువ, మా పాపం లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసను వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారం మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల వెనుక పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తం నిత్య జీవంకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. సత్ప్రసాదవిందో దివ్య సత్ప్రసాదవిందో ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాదవిందో ఇది వర ప్రసాదవిందో ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాదవిందో దివ్య సత్ప్రసాదవిందో ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాదవిందో. నా కొరకు తన ప్రాణంను కోల్పోవాడు దానిని శాశ్వతముగా దక్కించుకొనును అని ప్రభు పలుకుచున్నాడు. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 39వ వచనం. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈ పరమ రహస్యములందు పాల్గొనిన మమ్ము వేద సాక్షి అయిన అగతా వలె ధైర్య సాహసములు కలిగి ఉన్నట్లు కరుణింపము.
తత్ఫలితముగా మేము మీకు విశ్వాసపాత్రమైన నిస్వార్థ సేవ చేయుచు బాధలందు కూడా విజయమును బడైనట్లు అనుగ్రహింపము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ దేవుడు మనందరినీ ఆశీర్వదించి సదా కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల